સમાચારના પ્રાયોજક છે કલા લાઇફસ્ટાઇલ। पंडित दीनदयाल ग्राहक भंडारों दुकानों पर जिला पुरवठा अधिकारी गाज। 2 दुकानों ने सील करी 90 दिवस माटे परवाना कर्या रद। पाडाना वांके पखालीओने मळी रह्या छे डाम। डीसामां सफाईना अभावे राजपुर लोधावासमां बीमारीओना आतंक। भीलडीमां बेंकोनी अपूरती व्यवस्थाथी लाइनमां ऊभेली वृद्ध महिला बेहोश। बनासकांठा जिल्ला में महिला खिलाड़ीओ जमावी रही है पोतानो दबदबो। पालमपुरनी महिला कॉलेज वॉलीबॉल स्पर्धा में बनी उत्तर गुजरात चेम्पियन। धानेरानी कुवारला गामनी कस्तूरबा गांधी विद्यालयनी 7 बालिकाओए जीत्या 9 मेडल। जिल्लानी तपोभूमि में साध्वीए गुजराती गायक कलाकार पर 2,000 ની नवी नोटोनी वर्षा कर्या बाद फसाया विवादो। एक तरफ नवी नोटो मेळववा लोको कलाको सुधी लाइनों में उभा रहे छे तो साध्वीजी करी रह्या छे नोटोनो वरसाद। हवे जोईए समाचार विस्तारथी। जिला पुरवठा अधिकारीए आज पालमपुर में आवेली पंडित दीनदयाल ग्राहक भंडारनी दुकानों में ओचिंती तपास हाथ धरी हती अने आ तपास में शहेरना जनतानगर और गोबरी रोड विस्तार में बंद हालत में रहेली 2 दुकानों सील करवामां आवी हती। जे पैकी एक दुकान आगळ ग्राहकों ने वितरण कराया वगरनो 1030 लीटर केरोसीननो जत्थो पण सीज करवामां आव्यो हतो। जे बाद बंने दुकानोनुं 90 दिवस माटे लायसन्स रद करायुं हतुं। बनासकांठा जिला पुरवठा अधिकारी अंसुया झाए स्टाफ साथे पालमपुर में पंडित दीनदयाल ग्राहक भंडारोनी ओचिंती तपास हाथ धरी हती। आ तपास दरमियान जनतानगर में आवेली AH मद्रासीनी दुकान बंद हालत में जणाई हती जेने सील करवामां आवी हती। उपरांत गोबरी रोड विस्तार में आवेली MS बोरवालनी दुकान पण बंद हती। आथी दुकान आगळ पड़ेलो ग्राहकोनो वितरण कराया वगरनो लगभग 1030 लीटर केरोसीननो जत्थो सीज करी दुकाने सील करवामां आवी हती अने बंने दुकानो बंद हालत में छे तेमनो परवानो 90 दिवस सुधी मोकूफ करवामां आवे छे। आगामी 10 डिसेम्बरना रोज डीसा खाते भारतना प्रधानमंत्री बनास डेरीना नवीन प्लांटનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લા સહિત સમગ્ર ગુજરાતનું વહીવટી તંત્ર અત્યારે તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત બની ગયું છે। આજે ડીસાના એરપોર્ટ પર આજે ગુજરાત સરકારના ખેતીવાડી પશુપાલન અને સહકાર વિભાગના સચિવ મુરલી કૃષ્ણન સહિત બનાસકાંઠા જિલ્લાના કલેક્ટર જિલ્લા પોલીસ વડા સહિત અન્ય ઉચ્ચ અધિકારીઓ પહોંચી ગયા હતા અને પીએમની જાહેર સભામાં कोई पण जातनी कचास न रहे ते माटेनी तैयारीओमां व्यस्त जोवा मळ्या हता। प्रधानमंत्रीनी सभानी तैयारीओमां अत्यारे अधिकारीओनो मोटो काफलो डीसा एरपोर्ट पर पहोंची गयो छे अने डीसाना एरपोर्टना चप्पा चप्पा पर सफाई उपरांत सुरक्षानी पुख्त चकासणी करी रह्या छे। डीसामां योजानारी पीएमनी जाहेर सभामां डीसा बनास डेरीना वाइस चेरमेन मावजीभाई देसाई अने जिल्ला भाजपना उपप्रमुख मगनलाल माळी पण सरकारी अधिकारीओना सतत लायजનમાં रहीने नरेन्द्र मोदीनी सभा दरमियान कोई ज अराजकता न सर्जाय ते माटे खड़े पगे तैयारीओमां व्यस्त छे। देशना प्रधानमंत्रीना आगमननी तैयारीओ डीसा शहेरमां पूरजोशमां चाली रही छे। अत्यारे डीसाना एरपोर्ट पर ज्यां पीएमनी जाहेर सभा योजानार छे त्यां चप्पा चप्पाओ पर सुरक्षा बंदोबस्त तैनात करी देवामां आव्यो छे। सचिव कक्षाना अधिकारीओथी मांडी कलेक्टर जिला पोलीस वड़ा सहित राजकीय आगेवानो पण अत्यारे डीसा एरपोर्ट पर पहोंची गया छे अने तैयारीओने अंतिम ओप आपी रह्या छे। आ तमाम तैयारीओनुं आयोजन पीएमओ ऑफिस द्वारा करवामां आवी रह्युं छे त्यारे आ स्थळ पर आगामी 10 डिसेम्बरना योजानारी पीएमनी जाहेर सभामां लगभग 1 लाख लोको उमटी पड़े तेवी शक्यताओने पगले अत्यारथी ज वहीवटीतंत्र ચોકન્નું बनी गयुं छे। अतुल पटेल साथे हरेश ठाकोर, बीके न्यूज चैनल।
જૂના ડીસા નજીક નીલગાયે આડે આવતા બાઇક ચાલકનું મોત નીપજ્યું હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ડીસાના જૂના ડીસા ગામ નજીક શુક્રવારે સાંજે નીલગાય રોડ વચ્ચે દોડી આવતા સર્જાયેલ અકસ્માતમાં એક યુવકનું ઘટના સ્થળે મોત થતાં અરેરાટી મચી ગઈ હતી. ડીસા પાટણ હાઈવે પર આવેલા જૂના ડીસા ગામ નજીક ગઈકાલે સાંજે નીલગાયની અડફેટે આવી જતા બાઇક ચાલક મહેશ કલાણિયાનું ઘટના સ્થળે મોત નીપજ્યું હતું. આ બનાવની જાણ થતાં ડીસા તાલુકા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી આવી મૃતકની લાશને પીએમ અર્થે ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડી હતી. આ બનાવથી સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી. ભારતમાં નોટબંધી બાદ લોકોને નાણાકીય અછતનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તેવામાં લોકો માટે હવે એક નવી સમસ્યા સર્જાઈ છે અને તે સમસ્યા 10ના ચલણી સિક્કાને કારણે ઊભી થઈ છે. ભારત સરકાર દ્વારા અત્યારે માત્ર 1000 અને 500ની ચલણી નોટોને જ બંધ કરવામાં આવી છે, પરંતુ અત્યારે કેટલાક વેપારીઓ રિઝર્વ બેંક દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવેલા 10ના ચલણી સિક્કા સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે. ત્યારે એક તરફ નોટબંધીના લીધે હેરાન પરેશાન થઈ ચૂકેલા લોકો માટે 10ના ચલણી સિક્કા બજારમાં કેટલાક વેપારીઓ દ્વારા ન સ્વીકારવામાં આવતા મોટી મુશ્કેલી સર્જાઈ છે. ત્યારે આવા લોકોને પડી રહેલી મુશ્કેલી અંગે બીકે ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા ગંભીરતાથી વિચારીને 10ના સિક્કાને લઈને સર્જાયેલી અફવાને પગલે લોકોને પડી રહેલી મુશ્કેલી દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. 10ના સિક્કાને ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા જ પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં જો તેનો બજારમાં સ્વીકાર ન થાય તે ગંભીર બાબત કહેવાય અને તેની સીધી અસર વિનિમય પ્રથા પર પણ પડી રહી છે. ત્યારે બજારમાં ચાલી રહેલી અફવાનું ખંડન કરવા માટે આજે અમારા સંવાદદાતા ડીસાના નાયબ કલેક્ટરનું આ બાબતે ધ્યાન દોર્યું હતું. ત્યારે ડીસાના નાયબ કલેક્ટર ડોક્ટર દિંગત બ્રહ્મભટ્ટે બીકે ન્યૂઝ ચેનલના માધ્યમથી અપીલ કરી હતી કે 10ના સિક્કા ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા જ પ્રમાણિત કરવામાં આવેલા છે અને તેનો સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ. ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવેલી કોઈ પણ મુદ્રાનો વિનિમયમાં ઇનકાર કરવો ગુનાપાત્ર છે અને તેવું કરનાર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે. આ બાબતે તો 10ના સિક્કા એ ચલણમાં જ છે અને એનું એટલું જ મૂલ્ય છે અને એ સ્વીકારવા પાત્ર છે. એના બાબતે કોઈ જો ગેરસમજ હોય તો એ ખોટી છે. એ 10ના સિક્કા ચલણી છે અને એ ચલાવવા જોઈએ, દરેકે સ્વીકારવા જોઈએ. પહેલી વાત તો આવી ફરિયાદ આપના મારફતે મને જાણવા મળી છે. હજી સુધી મને બે બાબતે તો કોઈ વિગત મળી નથી, પરંતુ કોઈપણ ચલણી નાણું છે એ સ્વીકારવા અને એ વિનિમયનું એક માધ્યમ છે અને સ્વીકારવા દરેક જે પણ વ્યક્તિ છે એના વ્યવહારમાં સ્વીકારવા બંધાયેલો છે. આવો કોઈ પ્રશ્ન આવશે તો આપણે એના વિશે યોગ્ય કાર્યવાહી કરાવીશું. સમય થયો છે વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું. પાડાના વાંકે પખાલીઓને મળી રહ્યા છે ડામ. ડીસામાં સફાઈના અભાવે રાજપુર લોધાવાસમાં બીમારીઓના આતંક. ભીલડીમાં બેંકોની અપૂરતી વ્યવસ્થાથી લાઇનમાં ઊભેલી વૃદ્ધ મહિલા બેહોશ. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં મહિલા ખેલાડીઓ જમાવી રહી છે પોતાનો દબદબો. પાલનપુરની મહિલા કોલેજ વોલીબોલ સ્પર્ધામાં બની ઉત્તર ગુજરાત ચેમ્પિયન. ધાનેરાની કુવારલા ગામની કસ્તુરબા ગાંધી વિદ્યાલયની 7 બાલિકાઓએ જીત્યા 9 મેડલ. અને જિલ્લાની તપોભૂમિમાં સાધ્વીએ ગુજરાતી ગાયક કલાકાર પર 2,000ની નવી નોટોની વર્ષા કર્યા બાદ ફસાયા વિવાદો. એક તરફ નવી નોટો મેળવવા લોકો કલાકો સુધી લાઈનોમાં ઊભા રહે છે તો સાધ્વીજી કરી રહ્યા છે નોટોનો વરસાદ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર, જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ સરળતાથી કરી શકો છો. અકસ્માત કેસમાં તાત્કાલિક સારવાર માટેનું અદ્યતન ટ્રોમા સેન્ટર, જે આપને આપની સામાન્ય પ્રવૃત્તિમાં ઝડપથી પરત ફરવા માટે કટિબદ્ધ છે. હાઈટેક મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર સ્પેશિયલી ફોર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી. આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયાર, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ્ટ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે, હાઈવે ડીસા. ફોન નંબર 228 772 222 201. મોબાઈલ નંબર 94 294 22 201. કલા લાઇફસ્ટાઇલ
હવે મેળવો ડીસા શહેરમાં જેન્ટ્સ અને લેડીઝ વેરમાં બ્રાન્ડેડ કંપનીના અંડરગાર્મેન્ટ્સ અને કોસ્મેટિકની વિશાળ રેન્જ માત્ર કલા લાઇફસ્ટાઇલમાં, જેમાં લેડીઝ વેરમાં જોકી, વેલેન્ટાઇન, લાવિયન, એનામોર અને સની જેવી બ્રાન્ડેડ કંપનીના બેડરૂમ નાઇટી, નાઇટ ડ્રેસ તથા અંડરગાર્મેન્ટ્સના સેટ મળશે. જેન્ટ્સ વેરમાં ટી શર્ટ્સ, ટ્રેક, શોર્ટ્સ, કેપ્રી મળશે. બ્યુટી કલેક્શનમાં આપને મળશે વેગાના કોમ્બ, લોરિયલ અને લેક્મે કંપનીના મેકઅપ, જે આપને મળશે એબ્સોલ્યુટ તથા પ્રોફેશનલ રેન્જમાં માત્ર કલા લાઇફસ્ટાઇલમાં, 3 હનુમાન મંદિર સામે, ડીસા. આપના પરિવારની દીકરીના લગ્નનું બંધન બનાવશે વધુ ગાઢ. સ્પેશિયલ દુલ્હન કલેક્શન, શારદાની સાડી એને અંગી બ્રાન્ડેડ પાર્ટીવેર ડિઝાઇનર સાડી, જયપુરી હેવી કલેક્શન, કલકત્તી બ્યુટીક કલેક્શન. સુવર્ણ અવસરો ટાણે ખરીદી તમારી, ત્યારે ડિઝાઇનર ચણિયાચોળીની શોભા અમારી. શારદાની સાડી તો આવો અમારે આંગણે ચોઇસેબલ કલરની સાડી તથા ચણિયાચોળીની ખરીદી માટે આપને આવકારે છે શારદા સાડી શોરૂમ, ચંદ્રલોક રોડ, ડીસા. વિરામ બાદ સ્વાગત છે. ડીસા શહેરમાં આવેલો રાજપુર લોધાવાસ અત્યારે ભયાનક રોગચાળાના સકંજામાં સપડાઈ ગયો છે. સફાઈના અભાવે આ વિસ્તારમાં દરેક ઘરોમાં લોકો બીમાર પડે છે અને ડેન્ગ્યુ જેવા કેસો પણ સામે આવી રહ્યા છે. ઉભરાતી ગટરો અને તૂટેલા રસ્તાઓ આ દ્રશ્યો છે સફાઈની દ્રષ્ટિએ સમગ્ર ગુજરાતમાં 6થો ક્રમાંક ધરાવતી ડીસા નગરપાલિકાના. ડીસા નગરપાલિકા દ્વારા સફાઈની વાતોની મોટા દાવા તો કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ શહેરમાં સફાઈનો આલમ શું છે તે તમે પણ જોઈ શકો છો. ડીસા નગરપાલિકાની મોટી વાતોની પોલ ખોલી રહ્યા છે આ દ્રશ્યો. ડીસા શહેરમાં પાલિકાના હદમાં આવેલો આ વિસ્તાર છે રાજપુર લોધાવાસ વિસ્તાર. આ વિસ્તારમાં ડીસા નગરપાલિકા સફાઈની સુવિધા પૂરી પાડવામાં શરેઆમ નિષ્ફળ નીવડી છે. અત્યારે રાજપુર લોધાવાસ વિસ્તારની વાત કરીએ તો આ વિસ્તારમાં અસંખ્ય લોકો ભયાનક બીમારીઓમાં સપડાઈ ગયા છે અને અત્યારે સ્થાનિક લોકો ડીસા નગરપાલિકાના અંધેર વહીવટ સામે રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. અમારે ત્યાં રોગચાળો વધારે બહુ ફાટે છે અને ગંદકી બહુ છે અમારે ત્યાં. મચ્છરનો ત્રાસ, એકલું મચ્છર, ઘરમાં એટલા મચ્છર, બહાર એટલા મચ્છર, અને સારું આ ગંદકીનું પાણી અહીંયા બહુ જ આવે છે ગટરોમાં, છે ગવાડીમાં. અમારા ઘરમાં છોકરાઓ બીમાર, હું પોતે મજૂરી કરવા જાઉં છું, હું પોતે બીમાર છું. છોકરો બસ હાથ પગ દુખે, વામિટ, જાજરું. પછી અમારા જેઠાણી ઘરમાં બીમાર, આ છોકરો અચાનક બીમાર થઈ ગયો. પહેલાં મોટા છોકરાને ડેન્ગ્યુ થઈ ગયો, એને 15 દિવસ પહેલાં થયો, અને આ છોકરો અચાનક સવારે જઈને વામિટો, જાજરું ચાલુ થઈ ગયા. ડીસાના રાજપુર લોધાવાસમાં વિસ્તારમાં અત્યારે અસંખ્ય લોકો બીમારીઓમાં સપડાઈ ચૂક્યા છે. અમે જ્યારે આ વિસ્તારની મુલાકાત લીધી ત્યારે એક જ પરિવારના તમામ સભ્યો ડેન્ગ્યુ જેવી ખતરનાક બીમારીના ભરડામાં જોવા મળ્યા હતા, જેમાં નાના બાળકોની હાલત તો ખૂબ જ ખરાબ જોવા મળી હતી. ડીસા નગરપાલિકાને આ રોડ ઉપરની જાણકારી કેટલી વાર આલી, બરાબર, સાફ સફાઈ માટે ઓનલાઈન ફરિયાદ આલી. આ લોકો સફાઈ કરવા આવતા નહીં, બરાબર. ઘર છોકરાઓ બીમાર થાય છે આ ગંદકીના લીધે. મારા ઘરમાં 4 થી 5 જણા બીમાર પડ્યા. મારા છોકરો હે, મારી મમ્મી હે, મારી ઘરતી હે, હું બીમાર હું. પણ નગરપાલિકા કોઈ સાંભળતી નથી. એને ક્યાંક સફાઈ થઈ ગઈ, આપણે જ્યારે બી ઓનલાઈનમાં આલી છે કે કોમ થઈ ગયા લોકોને કોઈ દેખાડે નહીં. મચ્છર બી એટલા થાય અતિશય એમ, ને કોઈ દેખવા બી કે સાફ સફાઈ કરવા, કોઈ દવા છાંટવા કોઈ આવતું નથી. એકવાર નાખ્યું એટલે કે પટી ગયું. 12 મહિનાથી લમડો વાળવાની નહીં આ લોકોને. સુદૃઢ વહીવટ અને સ્વચ્છતાના દમ ભારતી નગરપાલિકાએ એક વખત ડીસા શહેરના આવા સલમ વિસ્તારોની મુલાકાત લેવી પણ જરૂરી છે.
પોશ વિસ્તારના વિકાસનું મોડલ સોશિયલ મીડિયામાં દર્શાવીને લોકોને ચૂનો લગાવી રહેલા પાલિકાના સત્તાધીશો એકવાર આવા વિસ્તારની મુલાકાત લે તો ખબર પડે કે શહેરમાં કેવો અને કેટલો વિકાસ થયો છે. નોટબંધી બાદ આજે બિલડી દેના બેંકમાં લાઇનમાં ઊભેલી વૃદ્ધ મહિલાને ચક્કર આવતા સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવી હતી. બિલડી પંથકમાં દૂધનો પગાર થતાં દૂધ ગ્રાહકો સવારથી બેંકોમાં પૈસા મેળવવા માટે લાઇનમાં ઊભા રહે છે. ત્યારે આજે જૂના નેસડાની વૃદ્ધ મહિલાને દેના બેંકમાં પૈસા લેવા લાઇનમાં ઊભા હતા. તે દરમિયાન અચાનક ચક્કર આવી જતા સારવાર માટે ખાનગી દવાખાનામાં ખસેડવામાં આવી હતી. મળતી માહિતી મુજબ બિલડી પંથકમાં 2 દિવસથી ગ્રાહકોના ખાતામાં દૂધનું પેમેન્ટ આવતું હોવાથી તે મેળવવા 2 થી 3 કલાક લાઇનમાં ઊભું રહેવું પડે છે. ત્યારે આજે બપોરના સમયે જૂના નેસડાના શંકાબેન શિવાજી ઠાકોરને અચાનક ચક્કર આવી જતા તાત્કાલિક દવાખાનામાં સારવાર માટે ખસેડવાની ફરજ પડી હતી. મહિલાને અચાનક આવેલા ચક્કર અંગે ડોક્ટરે બીપી ઘટી જવાથી ચક્કર આવી ગયા હોવાનું જણાવ્યું હતું. સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ મહિલાઓ, વૃદ્ધો અને અન્ય દિવ્યાંગો માટે અલગ અલગ લાઈનો રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી હોવા છતાં સરકારની આ ગાઈડલાઈનનો સરેઆમ ભંગ થઈ રહ્યો છે અને તેના લીધે વૃદ્ધ લોકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે. ત્યારે કોઈ મોટી ઘટના બને તે પહેલાં વહીવટીતંત્ર આ અંગે બેંકોને સરકારની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવાની ફરજ પાડે તે ખૂબ જરૂરી છે. 3 દિવસથી દેના બેંકમાં આવે છે બરોબર છે અને પૈસા હોતા નથી. પછી એક ડોશી મારે લાઈન 6 વાગ્યાના આવેલા ઊભા હતા અને એ પડી ગયા. પછી તરત મેનેજરને બધા આવ્યા અને એના ભોણાની અંદર જવા એટલે બીજા હું બચી રીતે અમે દવાખાને લઈને આવ્યા હતા. પાલનપુર ગોબરી રોડ વિસ્તારમાં આવેલી હરિનગર સોસાયટીમાં રાત્રિ દરમિયાન ચોરોએ 3 બાઇકના ટાયરની ચોરી કરી હતી. ઠંડીની મોસમનો લાભ લઈ ઘરની આગળ પાર્કિંગ કરેલી 3 મોટરસાયકલ, ટાયર, બેટરી અને પેટ્રોલની ચોરી કરી તસ્કરો ફરાર થઈ ચૂક્યા હતા. આ બનાવની જાણ સ્થાનિક લોકોને પૂર્વ પોલીસ મથકે કરી છે. પાલનપુર શહેરમાં બાઇકના ટાયર ચોરીની આ પ્રથમ ઘટના હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. મોદી સરકારે નોટબંધી કર્યા બાદ હવે તસ્કરોએ પણ ચોરીના પ્લાનમાં ફેરફાર કર્યો હોય તેવી આ ઘટના પરથી લાગી રહ્યું છે. આ વિસ્તારમાં રહેતા નવીનભાઈ મેવાડા, ઈશ્વરભાઈ પ્રજાપતિ અને જયંતિભાઈ મેવાડાના 3 બાઇકના ટાયર અને સ્પેર પાર્ટ્સની ચોરી થતાં આ વિસ્તારના લોકો પણ આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગયા છે. અમારી સોસાયટીમાં ગઈકાલે રાત્રે ચોરી થઈ છે અને 3 બાઇકોમાંથી એના ટાયર આખા કમ્પ્લીટ એના સ્ટીલના વ્હીલ સાથે કાઢી ગયા છે લોકો અને એની અંદરથી બેટરી, પેટ્રોલ અને એની બાકીનું બધું કાઢી ગયા છે. અને સવારે 7 વાગે મેં સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં રિપોર્ટ કર્યો છે. હજી સુધી કોઈ પોલીસમાંથી ચેકિંગ કરવા આવ્યા નથી. આ બાબતે મહેશભાઈને પણ મેં ફોન કરેલો. ધાનેરા તાલુકાના કુવારલા ગામની કસ્તુરબા ગાંધી કન્યા વિદ્યાલયને 7 બાલિકાએ 7 મેડલ જીતીને બનાસકાંઠા અને ધાનેરા તાલુકાનું નામ ઉજાગર કર્યું છે. જોઈએ આ રિપોર્ટમાં. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તમામ તાલુકા મથકે કસ્તુરબા ગાંધી કન્યા વિદ્યાલય નિવાસી શાળા ખોલવામાં આવી છે કે જ્યાં આર્થિક સ્થિતિના કારણે ચાલુ શાળાએ અભ્યાસ છોડનાર કન્યા અથવા બિલકુલ શાળાએ ના જતી બાલિકાઓ આ શાળામાં અભ્યાસ માટે આવતી હોય છે. અહીં રહેવા સાથેની તમામ સુવિધાઓ કન્યાને આપવામાં આવે છે. સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત વિવિધ શિક્ષણ સિવાયની તાલીમ તેમજ સમજ આપવામાં આવે છે અને આ જ તાલીમ અને આ જ સમજના કારણે આ શાળાની 7 કન્યાઓએ સમગ્ર જિલ્લાનું નામ રોશન કર્યું છે. કરાટેના દાવપેચ કરતી આ કન્યા સામાન્ય કન્યા નથી, પરંતુ પોતાના સ્વરક્ષણ માટે એક સાથે 2 કે 3 યુવકોને સબક શીખવાડવામાં આ બાલિકા સક્ષમ છે. દિન પ્રતિદિન મહિલા પર થતા અત્યાચાર મામલે સરકાર પણ ચિંતામાં છે, જેથી કસ્તુરબા ગાંધી કન્યા વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરતી 50 જેટલી બાલિકાને કરાટેની તાલીમ આપવામાં આવી હતી અને જે તાલીમ થકી આ શાળાની 7 જેટલી કન્યાઓએ તારીખ 27 તેમજ 28 નવેમ્બરના રોજ નડિયાદ ખાતે રમાયેલી નેશનલ કક્ષાની શોટોકન કરાટે ડુ જાપાન ફેડરેશન ઇન્ડિયા દ્વારા યોજાયેલ કરાટે ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લઈ 7 દીકરીઓએ કુલ 9 મેડલ હાંસલ કરી પોતાનામાં રહેલી શક્તિના દર્શન કરાવ્યા હતા, જેમાં ગોલ્ડ મેડલ 5, સિલ્વર મેડલ તેમજ 3 દીકરીએ
કોપર મેડલ મેળવી શાળાનું નામ ભારતમાં ગુંજવ્યું હતું. અમારી શાળા કેજીબી કુવાલા એક સર્વ શિક્ષા અભિયાન મિશન હેઠળ ચાલે છે અને અહીંયા 6 થી 8 ધોરણ ચાલે છે. સોતોકોન કરાટે જાપાન ફેડરેશન દ્વારા એક નેશનલ કક્ષાનું કરાટે ચેમ્પિયનશિપ સ્પર્ધા યોજાઈ ગઈ 27-28 તારીખે નવેમ્બરે. એમાં અમારી શાળાના કુલ 7 બાળકોએ આ કરાટેની સ્પર્ધાની અંદર ભાગ લીધેલો હતો. 7 બાળકોએ ભાગ લીધો હતો અને મેડલ મળ્યા છે 9. એટલે અમારી શાળા માટે બહુ ગૌરવની વાત છે. અમે અમારી શાળાની અંદર બાળકોને સ્ત્રી સશક્તિકરણ માટે એક કરાટેની એક એવી અલગ પ્રકારની તાલીમ આપીએ છીએ કે જેથી કરીને પોતાના જીવનની અંદર પણ એનો સ્વરક્ષણ પોતાનું કરી શકે અને એનો પોતાનો બચાવ કઈ રીતે કરવો એ આ કરાટેની અંદર શીખવાડવામાં આવે છે અને એનું પરિણામ અમને દીકરીઓએ આપ્યું. કસ્તુરબા ગાંધી કન્યા વિદ્યાલયનું સંચાલન પણ શિક્ષિકા મહિલાના હાથમાં હોય છે, જેથી નિડરતાપૂર્વક કન્યાઓ તમામ કામગીરીમાં નિસંકોચ આગળ આવી શકે છે અને આચાર્ય દ્વારા પણ કરાટે ચેમ્પિયનશિપને લઈને બાલિકાને ખાસ તાલીમ આપવામાં આવી હતી. દર રવિવારે આખો દિવસ બાલિકાઓને કરાટેના દાવપેચ તેમજ રમતના નિયમો વિશે સમજૂતી આપવામાં આવી હતી. ગ્રામીણ કક્ષાએથી આવતી બાલિકાનો આ આધુનિક યુગમાં બીજા બાળકોની જેમ કોઈ પણ મુશ્કેલી વગર આગળ આવે આવું પ્લેટફોર્મ શાળાના શિક્ષિકા બહેનો દ્વારા પૂરું પડાય છે. નડિયાદ ખાતે રમાયેલી કરાટે ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લેનાર પૂજાએ બહારના વિદ્યાર્થી સાથે જીત હાંસલ કરતા તેને પોતાની ખુશી કેમેરા આગળ વ્યક્ત કરી હતી. અમારી સ્કૂલની અંદર બાલિકાઓને સંરક્ષણની તાલીમ અંતર્ગત અમે કરાટેની તાલીમ આપવામાં આવે છે. તેની અંદર અમે દરરોજ સવારે સાંજે બાલિકાઓને કરાટેના જે નિયમો એમની રોજ પ્રેક્ટિસ કરાવીએ છીએ અને રવિવારે તો ખાસ પ્રકારની તાલીમ આપીને એમને કરાટેની તાલીમ પૂરી પાડવામાં આવે છે. અને એના પછી આ જે અમારી સ્કૂલમાંથી 7 બાલિકાઓ નડિયાદ ખાતે થયેલા કરાટે ચેમ્પિયન કોમ્પિટિશનની અંદર ભાગ લીધો હતો. ત્યાં એમને અમારે 9 મેડલ જીતીને અમારી સ્કૂલને ગૌરવ પ્રાપ્ત કરાયું છે. એની અંદર એક ગોલ્ડ મેડલ, 5 સિલ્વર અને 3 કોપર મેડલ જીતીને અમારી શાળાનું નામ ઉજાળ્યું છે. અને તેની અંદર અમે નડિયાદ ખાતે રમવા ગયા હતા. ત્યાં અમને બહુ જ મજા આવી હતી. અમે કરાટે કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધો હતો. ત્યાં અમે જુદા જુદા પ્રકારના કરાટે કર્યા હતા તથા કાતા પણ કર્યા હતા. અમને ત્યાં ખૂબ જ મજા આવી. મારી બહેનપણીઓ પણ ત્યાં રમવા આવી હતી. અમે બધાએ જીત્યા અને મેડલો લાવ્યા. અને ત્યાં સ્ટેજ પર જુદા જુદા રાજ્યોની બહેનો પણ આવી હતી. અમે ત્યાં જીત્યા અને અમારી સ્કૂલને 9 મેડલો પણ મળ્યા હતા. તેમાં 1 મેડલ હતું, 5 સિલ્વર અને 3 કોપર હતા. તે જોઈને અમને ખૂબ મજા આવી. શું નામ તારું બકા? એક સાથે 9 મેડલ પ્રાપ્ત કરનારી 7 બાલિકાને CRC નગીનભાઈ પંચાલ, પ્રકાશભાઈ પટેલ સહિત શાળાના શિક્ષણ પરિવાર દ્વારા તેમનું બહુમાન કરવામાં આવ્યું હતું અને આગામી સમયમાં પણ તમામ બાલિકા રમતગમત ક્ષેત્રે નામના મેળવે તેવી શુભકામના પાઠવવામાં આવી હતી, જેથી અન્ય બહેનો પણ આવી પ્રેરણા મેળવી શકે. સરહદી બનાસકાંઠા જિલ્લામાં રમતગમત ક્ષેત્ર મહિલા ખેલાડીઓ જિલ્લાનું નામ રોશન કરવામાં નંબર 1 પર રહી છે. તાજેતરમાં ખેલ મહાકુંભમાં પાલનપુર શહેરની ધ્રુવિકા મોદીએ પણ કરાટેની સ્પર્ધામાં રાજ્યમાં પ્રથમ નંબર હાંસલ કરી બનાસકાંઠા જિલ્લાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. ત્યારે કરાટે બાદ વોલીબોલ સ્પર્ધામાં પણ જિલ્લાની બાલિકાઓ તેમનું જોહર બતાવી રહી છે. તાજેતરમાં ઉત્તર ગુજરાતની મહિલા વોલીબોલ સ્પર્ધામાં પાલનપુરની ટીમ ચેમ્પિયન બની રમતગમતમાં મહિલાઓના
યોગદાનમાં એક વધુ પીંછું ઉમેરાયું છે. હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી પાટણની આંતર સંલગ્ન વોલીબોલ ચેમ્પિયનશિપમાં ઉત્તર ગુજરાતની જુદી જુદી મહિલાઓ કોલેજની ટીમોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં પાલનપુરની બનાસકાંઠા આંજણા પટેલ કેળવણી મંડળ સંચાલિત NP પટેલ મહિલા આર્ટ્સ કોલેજની ટીમે આંતર કોલેજ વોલીબોલ ચેમ્પિયનશિપ થઈ બનાસકાંઠા જિલ્લાનું રમતગમત ક્ષેત્રે મહિલા ખેલાડીઓનું ગૌરવ વધાર્યું છે. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી દેશની મહિલાઓ ભાઈઓ કરતાં બહુ જ આગળ વધી ગઈ છે. આજે રિયો ઓલિમ્પિકમાં નેશનલમાં બહેનો જ ગોલ્ડ મેડલ, સિલ્વર મેડલ કે બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવે છે. આ વખતે આપણી સાક્ષી મલિક અને PV સિંધુએ પણ બ્રોન્ઝ મેડલ અને સિલ્વર મેડલ મેળવીને દેશને ગૌરવ અનુભવાવ્યું છે. તેથી અમારી કોલેજ પણ સ્ત્રી સશક્તિકરણમાં એક ડગલું આગળ વધી રહી છે અને અમને ખૂબ જ સપોર્ટ કરી રહી છે. એમના સપોર્ટથી જ અમે જિંદગીમાં આગળ વધીને ક્યારેક અમે પણ રિયો ઓલિમ્પિકમાં જઈને દેશ માટે ગોલ્ડ મેડલ મેળવીશું અને દેશને ગૌરવ અનુભવાવીશું. રિયો ઓલિમ્પિકની અંદર આપણે જોયું કે જે મેડલ છે એ મહિલાઓએ મેળવ્યા છે. તો એ જ રીતે મહિલા સશક્તિકરણ આપણે જોવા જઈએ તો પહેલાં ભાઈઓ હતા, પણ અત્યારે હવે જોવા જઈએ છે દરેક ક્ષેત્રની અંદર મહિલાઓ આગળ વધતી જાય છે. તો રમતગમત ક્ષેત્રની અંદર પણ મહિલાઓનો અગ્રેસર એ લોકોનો પરફોર્મન્સ છે. એટલે કે આ સ્પોર્ટ્સની અંદર હવે દરેક ક્ષેત્રની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ બી ઇન્ટરવ્યૂ હોય એની અંદર સ્પોર્ટ્સની વેલ્યુ ધીરે ધીરે વધતી જાય છે અને મહિલાઓ આ ક્ષેત્રે પોતાનો ફાળો આપે છે અને એ પોતે વધારે પ્રયત્ન કરીને આ ક્ષેત્રની અંદર આગળ જઈ શકે છે. તો અમારી મહિલા કોલેજની અંદર વિદ્યાર્થી બહેનોએ બહુ સરસ એવી મહેનત કરીને એ પોતે મહિલા સશક્તિકરણ એટલે કે મહિલાઓ જે આગળ ડગલું ભરી રહ્યા છે એમાં પોતાનો ફાળો આપવા જઈ રહી છે અને વધારે પ્રગતિ કરે એ માટે અમે શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. NP પટેલ મહિલા આર્ટ્સ કોલેજ પાલનપુર છેલ્લા 14 વર્ષથી મહિલાઓના ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રે કાર્યરત છે. બહેનોમાં દીકરીઓમાં રહેલી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ, દીકરીઓમાં રહેલી વિવિધ કૌશલ્ય ખીલે, તેમનામાં રહેલી વિવિધ શક્તિઓ બહાર આવી અનુસંધાને સતત પ્રવૃત્તિઓ કરતી રહે છે. હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી દર વર્ષે વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલી ખેલદિલી અને શારીરિક શક્તિ ખીલે એના માટે અલગ અલગ સ્પોર્ટ્સની પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરે છે. આ વર્ષે પણ ઇન્ટર કોલેજ વોલીબોલ સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું હતું. વિજયનગર મુકામે ઇન્ટર કોલેજ વોલીબોલ સ્પર્ધામાં અમારી કોલેજની બહેનો ચેમ્પિયન બની છે. એના માટે સંસ્થા ગર્વ અનુભવે છે. ચેમ્પિયનશિપમાં વોલીબોલની સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર દરેક બહેનોને અભિનંદન પાઠવે છે. સાથે સાથે એ પણ ઉલ્લેખનીય છે કે આ જ ટીમ અમારી ખેલ મહાકુંભમાં તાલુકા કક્ષાએ પ્રથમ ક્રમે અને જિલ્લા કક્ષાએ દ્વિતીય ક્રમે વિજેતા રહેલી, જે ખરેખર સંસ્થા માટે આનંદની વાત છે. ફરીથી સંસ્થા વતી, સ્ટાફ વતી વિદ્યાર્થીનીઓને અભિનંદન પાઠવું છું. ફરી સમય થયો છે વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું જિલ્લાની તપોભૂમિમાં સાધ્વીએ ગુજરાતી ગાયક કલાકાર પર 2,000ની નવી નોટોની વર્ષા કર્યા બાદ ફસાયા વિવાદો. એક તરફ નવી નોટો મેળવવા લોકો કલાકો સુધી લાઈનોમાં ઊભા રહે છે, તો સાધ્વીજી કરી રહ્યા છે નોટોનો વરસાદ. તો જોતા રહો BK ન્યૂઝ ચેનલ. હોટલ ઝોરબા આપના ડીસા શહેરમાં 24 કલાક દરેક પ્રકારનું જમવા માટેની ઉત્તમ સુવિધા ધરાવતું એકમાત્ર AC રેસ્ટોરન્ટ હોટલ ઝોરબા. 108 વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય એવું 24 કલાક ખુલ્લું રહેતું રેસ્ટોરન્ટ. નહિવત ભાડામાં AC મેરેજ હોલ, મીટિંગ હોલ, વેપારી મિત્રો અને કંપનીઓ માટે AC રૂમ માત્ર 999 રૂપિયામાં. ફ્રી હોમ ડિલિવરી તથા પાર્સલની સુવિધા, કેબની સુવિધા. હોટલ ઝોરબા. એડ્રેસ જૂના RTO 4 રસ્તા, ધાનેરા હાઈવે, ડીસા. હોટલ ઝોરબા. પ્રસંગ તમારો, જવાબદારી અમારી. ચોલી, પાનેતર અને ઓઢામણા કંઈક અલગ જરા. તમારી ઉમ્મીદો ઉપર હંમેશા ખરા, મળે સંતોષ રાજ મંદિરમાં તમને સદા, એ જ અમારી પરંપરા.
રાજ મંદિર, સિંધી કાપડ માર્કેટ, ડીસા 02744221136। चलो चलो अमरपुरा चलो, महाभोज महामेला संत शिरोमणि श्री लक्ष्मीदास जी महाराज स्मारक विकास संस्थान अमरपुरा नागौर 5 दिसंबर को भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव परम पूज्य संत श्री राम प्रसाद जी महाराज व नरसिंहदास जी महाराज की उपस्थिति में 1 से 5 दिसंबर के मध्य विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। भव्य शोभा यात्रा, प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन संध्या व संतों के श्रीमुख से भगत चरित्र की कथा का आयोजन। राजस्थान प्रदेश व सामाजिक संस्थाओं के गणमान्य अतिथि समारोह में पधारेंगे। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें। निवेदक संत श्री लक्ष्मीदास युवा वाहिनी राजस्थान। વિરામ બાદ સ્વાગત છે। એક તરફ નોટબંધી પગલે દેશની જનતા મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ છે, તો બીજી તરફ ધાર્મિક લોક ડાયરામાં ખુલ્લેઆમ 2000ની નવી નોટો ઉછળતી હોવાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। આ ઘટના ઘટી છે વડગામના મુકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે। મુકેશ્વર મહાદેવના મંદિર ખાતે હેમગીરી બાપજીની ચૌલક્રિયા નિમિત્તે ગુજરાતના જાણીતા લોક ગાયક કીર્તિદાન ગઢવીના લોક ડાયરામાં લાખો રૂપિયાની 2000ની નવી નોટોનો કલાકારો પર વરસાદ કરવામાં આવ્યો હોવાનો વાયરલ થયેલા વિડીયોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો કે કીર્તિદાન ગઢવીની પાછળ ઊભી રહેલી અને ભગવા વસ્ત્રોમાં સજ્જ સાધ્વી જયશ્રી આનંદગીરીને જયશ્રી આનંદગીરી 2000ની નવી નોટોની વર્ષા કરી રહી છે। આજે કેન્દ્ર સરકારના નોટબંધીનો 26મા દિવસ છે અને છેલ્લા 25 દિવસથી દેશના નાગરિકો નવી નોટો મેળવવા માટે કલાકો સુધી લાઇનમાં ઊભા રહીને કઠોર મુશ્કેલી વેઠી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ ધાર્મિક અવસરે લોક ડાયરામાં 2000ની નવી નોટોની કલાકારો પર વર્ષા થતી હોવાનો વાયરલ થયેલો વિડીયો ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે। સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ લાખો રૂપિયાની નવી નોટો છુપા હાથે મોડી રાત સુધી ઉડાડવામાં આવી હતી। જો કે નવી નોટોના લાખોની ચલણી નોટો ક્યાંથી આવી તેની ચર્ચા પણ જોર પકડી રહી છે। જુઓ કેવી હતી 2000ની નવી ચલણી નોટોની વર્ષા। दो साइड 2000 नोट आखो आखो दाम 8 कलाक लाइन में उभो छे। आ नोट लेवा माताजी दिल भर के लिए जिंदा है, दुश्मन के लिए तलवार है, दुश्मन जो હવે એક નજર કરીએ આજના ગંજ બજાર ભાવો પર। આજે ડીસાગંજ બજારમાં એરંડાનો ભાવ 745 થી 750 રૂપિયા રહ્યો હતો, જ્યારે મગફળીનો ભાવ 720 થી 841 રૂપિયા રહ્યો હતો, તેમજ ઘઉં 341 થી 440 રૂપિયા અને બાજરીનો ભાવ 300 થી 368, અડદ 851 થી 1061, ગવાર 591 થી 623, જ્યારે તલનો ભાવ 1150 રૂપિયા એક જ ભાવ રહ્યો હતો અને રાજગરાનો ભાવ 710 થી 821, કપાસનો 941 થી 958 તેમજ રાયડાનો 753 થી 760 રૂપિયા રહ્યો હતો। ડીસાગંજ બજારમાં આજે એરંડાની 392 બોરીની આવક નોંધાઈ હતી, જ્યારે મગફળીની 20,775, ઘઉંની 44 તેમજ બાજરીની 262, અડદની 107 અને ગવારની 535, તલની 5 બોરી તેમજ રાજગરાની 113 બોરી, જ્યારે કપાસની 190 બોરીની આવક નોંધાઈ હતી, જ્યારે રાયડાની 110 બોરીની આવક નોંધાઈ હતી। છેલ્લે એક નજર આજના સોના ચાંદીના ભાવ ઉપર। સોના ચાંદી બજારમાં આજે સોનાના ભાવોમાં તેજી જોવા મળી હતી, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં નરમાશ રહી હતી। સોના ચાંદી બજારના ભાવમાં આજે સોનાનો ભાવ 100 રૂપિયા વધીને 28,700 રૂપિયા રહ્યો હતો, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 100 રૂપિયા ઘટીને 39,900 રૂપિયા રહ્યો હતો। રૂપાનો ભાવ પણ 100 રૂપિયા ઘટીને 38,900 રૂપિયા રહ્યો હતો। ન્યૂઝ બુલેટિન પૂરું કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર।
પંડિત દીનદયાલ ગ્રાહક ભંડારોની દુકાનો ઉપર જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીની ગાજ. 2 દુકાનોને સીલ કરી 90 દિવસ માટે પરવાના કર્યા રદ. પાડાના વાંકે પખાલીઓને મળી રહ્યા છે ડામ. ડીસામાં સફાઈના અભાવે રાજપુર લોધાવાસમાં બીમારીઓના આતંક. ભીલડીમાં બેંકોની અપૂરતી વ્યવસ્થાથી લાઇનમાં ઊભેલી વૃદ્ધ મહિલા બેહોશ. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં મહિલા ખેલાડીઓ જમાવી રહી છે પોતાનો દબદબો. પાલનપુરની મહિલા કોલેજ વોલીબોલ સ્પર્ધામાં બની ઉત્તર ગુજરાત ચેમ્પિયન. ધાનેરાની કુવારલા ગામની કસ્તુરબા ગાંધી વિદ્યાલયની 7 બાલિકાઓએ જીત્યા 9 મેડલ. જિલ્લાની તપોભૂમિમાં સાધ્વીએ ગુજરાતી ગાયક કલાકાર પર 2,000ની નવી નોટોની વર્ષા કર્યા બાદ ફસાયા વિવાદો. એક તરફ નવી નોટો મેળવવા લોકો કલાકો સુધી લાઈનોમાં ઊભા રહે છે તો સાધ્વીજી કરી રહ્યા છે નોટોનો વરસાદ. તો આ હતા આજના સમાચાર. વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.